जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज आम आधुनिक ओडिया कवितार प्रथम सर्ग स्तुति चिंतामणि पढ़ी सारी। बर्तमान तपस्विनी काव्य पढ़ा। तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्ग से विषय आलोचना करवा। या ऊपर मु टेक्स्ट दे देछि, तो मैंने टेक्स्ट को देखिकी मुझे तार जो सार कथा कहबी ताकू देखि नब। तापरे बर्तमान मु कवि परिचय कहूँ। या पर मु यार सार कथा कहीदेवी। तुम पाखे टेक्सटा थिले तुम 2-3 थर पढ़ीदेले तो मनरे रही प्रकृत में सार कथा को निज भाषा लिखा केते सुविधा हो तुम अनुभव कर। तो स्टार्ट करवा। प्रथम देवा कवि परिचय। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर द्वारा रचित यह काव्यटी तपस्विनी काव्य बहु लोकप्रिय जनादृत काव्य, हृदयस्पर्शी मध्य। कवि गंगाधर मेहर यह काव्यटी को रचना कला बेले पूर्व रचित संस्कृत काव्यर अंशविशेष प्रेरणा लाभ कर काव्यटी रचना कर। तेरे काव्यटर पृष्ठभूमि जदि आम आलोचना करवा ताल देखा संस्कृत कवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित नाटक एवं रघुवंशर चतुर्दश सर्गर प्रेरणारू गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्य रचना कर। रामायणर विषयवस्तु अनुसार रावण को बध करी जितेबाला रामचंद्र सीता लक्ष्मण सहित अयोध्या प्रत्यावर्तन कर परवर्ती समय राज्याभिषेक आरंभ होइछि कार्यक्रम। राम राज्य राजा हे राम चारिआडे खुशीर लहरी। प्रजा माने रामचंद्र प्रशंसा गान कर। रामचंद्र निष्पत्तिगत जो त्रुटि आलोचना होइछि। से जो गले कोठी पिता सत्य पालन करने गले नाना प्रकार मत मंतव्य आसी जनता निकट में। वाल्मीकि रामायण जो रही आमर से जो उत्तराखंड में संपर्क में आलोचना अच्छी। आम जाचे जे जो तपस्विनी काव्यर मूल हूँ वाल्मीकि रामायण, तापर संस्कृत ता द्वारा प्रभावित होती, किंतु भवभूति रचना रघुवंश ये दुईटी जाक उत्तर रामचरित और रघुवंशर ये से संग्रह करके लिखिं निज भाषा ओडिया भाषा। तो उत्तराखंड में ये विषय वाल्मीकि वर्णना कर। मंत्री पाखर बहुत जिनस शुणा मिली रामचंद्र को। किसी लोक प्रशंसा कर, लोक निष्पत्तिगत त्रुटि विषय आलोचना होता शुणा कर। मंत्री मंत्री पक्ष एक शुणा पर यही अपवादर सत्यासत्य बुझापी किसी लोग प्रशंसा कर, जो लोक मैंने निंदा कर कौ कारण कर अपवादर सत्यासत्य जानापी रामचंद्र अंधारी विजय कले। राजा माने प्रजा मानकर भलमंद जानापी निजे स्वचक्षुर देखापी और निजे शुणापी रात्रि रे अंधार माने नगर परिभ्रमण करती कहुए अंधारी विजय। तेबे यही रामचंद्र अंधारी विजय करने समय प्रकृत में मंत्री कथार सत्यासत्य केते अच्छी परीक्षा करने जावा समय कान पड़ा धोबा धोबणी कलह। स्वामी को न पचारि धोबणी ता भाई सहित बापघर चली जाइथिबारु कथा कटाकटी आरंभ होता। धोबणी को से दोचारुणी चरित्रहीन बोली आख्या देथिला कि तार स्वामी, किंतु निजर निर्दोषता प्रमाण करने धोबणी सीतांकर उदाहरण देथिला जे असुरपुर सीता वर्षाधिक काल रहिबा सत्वे जदि तांको सतीत्व उपर विश्वासकारी रामचंद्र ताको ग्रहण कले ताले मु जोटी जन्म होकर बढ़ी जो
ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗହଳରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ସେଇ ବାପ ଘରେ ଯାଇ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଅସତୀ ହେଲି। ଧୋବା ପ୍ରତି ଧୋବଣୀର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଦେହକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସୀତା ବିସର୍ଜନ କରିବା પર ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟ ଅରଣ୍ୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୀତା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବନବିହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ପଠାଇଲେ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସୀତା, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଯେ ଏଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଉଟି ଆସିଲେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତାଙ୍କର ମନର ଦଶା କ'ଣ ହେଇଛି, କିଭଳି ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ସର୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ପାଠ୍ୟାଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପରିଚୟ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଏବଂ ମାତା ସେବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ସମୟ କ'ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦରିଦ୍ରର କଷାଘାତ ଭିତରେ କଟିଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତନ୍ତୀ ପରିବାରର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର ବୟନ କରିବା। 1878 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ମେହେର ଓ ଭଗବାନ ମେହେର। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଜୁନ ମେହେରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ମେହେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1885 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ବରପାଲି ଜମିଦାରୀରେ ଅମିନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ସେ ମାସିକ ଦରମା 7 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। 1999 ମସିହାରେ ବରପାଲିର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମୋହରିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସେହି କାମଟି ମିଳିଲା। ସରକାରଙ୍କ ମୋହରିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବିଜେପୁର, ପଦ୍ମପୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା। ପାଠ କମ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ରସରତ୍ନାକର କବିତାଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ଼ କବିତା। ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଲେଖୁଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସକାଶେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ମୌଳିକ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ଯଥାଯଥ ବିନ୍ୟାସ କରି କାବ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ରୀତି ଆଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଉଭୟ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରୀତି ଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଥିଲେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଜଣେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି
ସାହିତ୍ୟ ସାରଥୀଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହେଇଛି 1924 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର କବି। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଏ ଉଭୟର ଯଥାଯଥ ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନବଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ମୌଳିକତା, ରଚନା କରିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ଅତୀତକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ କୁଶଳତା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 18 ଗୋଟି କାବ୍ୟ। ଯେ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ୟା ପରେ PDF କରିକି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଦେଖିବା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାର ରଚନା ଶୈଳୀ, ତାର ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପଦ୍ୟଶୈଳୀ ରଚିତ ଭାବରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ କୌଣସି କାହାଣୀକୁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ। ଏ କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ରୀତିଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରହିବ, ସାଧୁସ୍ତୁତି, ଖଳନିନ୍ଦା, ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ରଚନା ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏତେ ସବୁର ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସିଧାସଳଖ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାବ୍ୟର ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି କାବ୍ୟର ମୂଳ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟର ପରିଭାଷାକୁ ଏଠିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଭରତମୁନିଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଚନା ମଧୁର ଓ ଲଳିତ ପଦଯୁକ୍ତ, ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ରହିତ ଓ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ ଯଦି ତାହାକୁ କୁହାଯିବ କାବ୍ୟ। ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତ କହିଛନ୍ତି ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। କାବ୍ୟକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଯାହା ଥିଲା, ସମ ପରିମାଣରେ କବିତାର ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ସେଭଳି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ୟକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିଭାଷା ବଦଳିଗଲା। କେବଳ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ରଚନାକୁ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଯେମିତିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୌରାଣିକ, କାଳ୍ପନିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ, ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ ଏଇସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ପୌରାଣିକ, କାଳ୍ପନିକ, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ରହିକି ଯେକୌଣସି ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରିକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକା ହେଇପାରିବେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗବନ୍ଧ ଥିଲା ଶୈଳୀ ଥିଲା, ତା ବଦଳରେ ଛାନ୍ଦ ବିହୀନ ଏବଂ ଛାନ୍ଦଯୁକ୍ତ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହେଲା। ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଗଲା। ଛନ୍ଦବିହୀନ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ରହିଲା। ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରାୟତଃ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। କାବ୍ୟର ଭାଷା ସରଳ ହେଲା। ତତ୍ସମ ଆଉ ଦେଶ ଶବ୍ଦକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ବିନ୍ୟାସ କରାଗଲା। ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ମୈତ୍ର ବ୍ୟବହାର ତା ଭିତରେ ରହିଲା।
ତେବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର କବି। ସେ କବିତା ଅପେକ୍ଷା ରଚନା ଶୈଳୀକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟକୁ ଯଦି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ। ମହାକବି ସଦୃଶ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାବ୍ୟାରମ୍ଭରେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ 8 ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ 8ରୁ ସ୍ୱର୍ଗ 11ଟି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟରେ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରାଗିଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଗୁଜ୍ଜରୀ, ରାମକେରି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଚୋଖୀ, ରସକିଲା, କଳଂସ କେଦାର, ନଟବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ ବିପ୍ଳବ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହା ସହ କରୁଣ, ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ବିଭତ୍ସନୀ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଦି ରସର ସମାବେଶ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ମହାକାବ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟ ରୂପେ ତପସ୍ୱିନୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ କଥାବସ୍ତୁର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁଟିକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 11ଟି ସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଚିତ୍ର। ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସି କେମିତି ନତମୁଖ ହୋଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ଝୁରିକିରି ଲୋତକ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ବିଗଳିତ ହେଉଛି, ସେ କେତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଋତୁରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଯେଉଁ ଆଗମନଟା ହେଇଛି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ସେ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ନାନା ସମ୍ଭାବନା ଧରିକିରି ଆସିଛି, ତାକୁ କେମିତି କବି ମାନବ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ହେଇଛି। ପ୍ରଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି। ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସତୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ କେମିତି ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, କେମିତି ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିକି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୀତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ 2ଟି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଦଶମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସୀତାଦେବୀ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ସୁଖ ସମୟଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ପିତା ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲବକୁଶଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଓ ପରିଚୟ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସକାଶେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବିନୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅତି ମହାନ, ଆଉ ସେ କେମିତି ଏମିତି ହେଇପାରିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଲବକୁଶ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଆସିକି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଆଣିବାକୁ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅସମର୍ଥା, କାରଣ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖକୁ କେହି ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ
ଯୋଗମାୟା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆସିକରି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। এই ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟରେ। ତେବେ ଆମର ପାଠ ଅଂଶ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସର୍ଗ। ଆମେ ତୃତୀୟ ସର୍ଗର ଆଲୋଚନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ରହିଲେ।